जय स्वामिनारायण। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 11 कॉमर्स विषय है BA नी आपणे थोड़ी चर्चा करशुं। एमां आपणे आगळ वात करी गया था जे सेवाओमां धंधाकीय मददरूप थाय तेवी एक वखारनी सेवा है। आपणे बधा ज जाणीए छीए कि वखार ए कोईपण धंधा माटे आशीर्वादरूप समान है। आपणे ए पण जाणीए छीए कि उत्पादन थयेलो माल तरत ज बजार में वेचाई जतो नथी। कोईपण वेपारी जत्थाबंध मालनी खरीदी करे तो ते रोजे रोज ए मालने आपणे पूरेपूरो वेचाण थतो जोवा मळतो नथी। तो अहींया आगळ विद्यार्थी मित्रों, जे माल आपणी पासे वेचाया विनानो रहतो होय एवा मालने संग्रह करवा माटे, एने सुरक्षित जाळवी राखवा माटे आपणे कोई एक व्यवस्थानी जरूर छे। तो अहींया ए व्यवस्था आपणे वखार पूरी पाडे छे। वखार ने आपणे बीजा शब्द में आपणे कहेवुं होय तो तमे गोडाउन तरीके आपणे बोलीए छीए कि गोडाउन। तो दरेक वेपारी ने पोताना माटे गोडाउननी जरूरियात ऊभी थाय छे। उत्पादक होय तो उत्पादके जे मालनुं तैयार माल में उत्पादन कर्युं छे ए मालने संग्रह करवा माटे एनी वखारनी जरूर छे। वखार सिवाय क्यारे उत्पादकनी अंदर मालना बजारनी अंदर सातत्यने जाळवी शकता नथी। तो एटला माटे के विद्यार्थी मित्रों, आपणे वखारनी सेवा ए धंधाकीय एकमने खूब ज अगत्यता ए पूरी पाडे छे, ए मददरूप थाय छे अने तो ज आपणे धंधाने सारी रीते चलावी शकीए छीए। अहीं आगळ आपणने तेनो अर्थ आपवामां आव्यो छे कि वखार ए एवी सेवा छे कि जेमां पेदाशो माल सामान के वस्तु एनो संग्रह थाय छे। जो संग्रह थवुं एटले जाळवी राखवो, साचववानी वात छे। पेदाशोने तेना मूळ स्वरूपमां, आ याद राखजो, मूळ स्वरूपमां अकबंध रहे ते रीते राखवामां आवे छे। अकबंध रहे मूळ स्वरूपमां एटले के जे मालनी पेदाश छे ए मालना जे गुणधर्म छे ए गुणधर्म में घटाड़ो न थाय, एना गुणधर्म बदलाय नहीं, एवी रीते माल ने जाळववानी वात छे। तो एवी रीते माल आपणे वखारनी अंदर गोडाउननी अंदर जाळवी शकीए छीए कि जेमां जे ते चीज वस्तुनी गुणधर्मोने जाळवी शकाय छे। तो अहींया आगळ काचो माल होय, तैयार माल होय, अर्ध तैयार माल होय, दरेक प्रकारना मालनो संग्रह करवो खूब ज जरूरी छे। उत्पादक है, उत्पादके पोताना उत्पादननी प्रवृत्ति ने सतत जाळवी राखवा माटे काचा मालनी जत्थाबंध खरीदी करशे। ए रोजे रोज खरीदी काचा मालनी करतो नथी। तो आ जत्थाबंध मालनी खरीदी करे तो एने आपणे जाळवी राखवा माटे वखारनी जरूर पड़े। तो आने गोडाउन नी अंदर आपणे साचवी राखीए छीए अने गोडाउन में ते माल मूळ स्वरूप में ए जळवाई रहे, अकबंध रहे, ए खूब जरूरी है। तो आ रीते आपणे अहीं आगळ वखारनुं कार्य ए खूब ज अगत्यता धरावे छे अने आ वखार ए आपणा धंधाकीय एकमनी अंदर मालना सातत्यने जाळवी राखवामां खूब ज अगत्यता धरावे छे। ते आपणा मालने अकबंध स्वरूपे एटले के तेना गुणधर्ममां ए नजीवो फेरफार थाय, वधु फेरफार न थाय एवी रीते तेने जाळवी राखवा माटे वखार आपणने मददरूप थाय छे। वखारनो हेतु शुं छे? तो हमणां कह्युं तेम के पेदाशना गुणधर्मने जाळवी राखवो। जो आपणा पेदाशना गुणधर्म जळवाय नहीं तो बजारनी अंदर तेनी आपणने सारी किंमत मळती नथी। ए माल क्यारेक जो बगड़ी जाए, तेमां कदाच नुकसान आवे तो ए मालने अहीं आगळ आपणे ए सारी रीते एनुं वेचाण सारी किंमते करी शकता नथी। आपणे जाणीए छीए के गरमी पछी भेजवाळुं वातावरण होय, क्यांक आपणने अहींया ठंडीनी ऋतु होय तो आना कारणे आपणा मालने
તેના ગુણધર્મમાં ફેરફાર થવાની શક્યતાઓ છે, માલને નુકસાન થવાની શક્યતાઓ છે. તો એ ન થાય તે માટે આપણે આ વખારની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. બીજી વાત, વખાર એ સમય તુષ્ટિ ગુણનું સર્જન કરે છે. જુઓ, હમણાં જ આપણે વાત કરી કે ઘણો માલ એવો છે કે જે માલનું ઉત્પાદન ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન જ થાય છે. તો વર્ષની અંદર ચોક્કસ સમયગાળામાં એનું ઉત્પાદન થાય છે, તેમ છતાં પણ બજારની અંદર આપણે એ માલને ગમે ત્યારે આપણે ખરીદ વેચાણ કરવું હોય તો એ થઈ શકે છે. બજારમાં આપણને એ માલ 12 માસ ઉપલબ્ધ હોય છે. તો આ શક્ય કોના કારણે છે? વખારના કારણે. કે એક જ ચોક્કસ સમયમાં માની લઈએ કે આપણે ઘઉં છે, તો આ ઘઉંનું ઉત્પાદન ક્યારે થાય? તો કહે છે કે શિયાળામાં થાય. અને આ શિયાળામાં થાય છતાં પણ તમે એનું વેચાણ છે તો બજારમાં વેચાણ 12 માસ થાય છે. બરાબર છે? એનો મતલબ એ થયો કે ચોક્કસ સમયગાળામાં માત્ર શિયાળામાં જ આનું ઉત્પાદન થાય છે, છતાં પણ એ બજારમાં એનું વેચાણ 12 માસ આપણને જોવા મળે છે. તો અહીંયા આગળ એ શિયાળામાં થયેલું ઉત્પાદન છે, એ ઘઉંના ઉત્પાદનને આપણે વખારની અંદર, ગોડાઉનની અંદર સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. અને જ્યારે જ્યારે બજારની અંદર જરૂર પડે ત્યારે આ ઘઉંને આપણે બજારમાં લાવીએ છીએ અને આપણા બજારની અંદર એ 12 માસ એના જથ્થાને જાળવી રાખી શકાય છે. તો આમ વખાર એ અહીંયા આગળ ધંધાકીય એકમો માટે ખૂબ જ એ ઉપયોગી આપણને સાબિત થશે. વખારના કેટલાક પ્રકારો છે ભાઈ. અહીંયા આગળ આપણને વખારના પ્રકારોમાં મુખ્ય તેના 3 પ્રકાર પાડી શકાય. એક છે માલિકીની દ્રષ્ટિએ, બીજું છે જકાતની દ્રષ્ટિએ અને ત્રીજો છે ઉપયોગની દ્રષ્ટિએ. એના પેટા પ્રકારો પણ છે. માલિકીની દ્રષ્ટિએ એટલે કે વખારની માલિકી કોની છે, તો એની દ્રષ્ટિએ આપણે 2 પ્રકાર પાડી શકાય. કેટલીક વખારો એવી છે જે ખાનગી વખારો છે અને કેટલીક વખારો એવી છે જાહેર વખારો છે. તો આ ખાનગી વખારો કોણ રાખે? તો ખાનગી વખારો એ વેપારીઓ રાખે છે, ઉત્પાદકો રાખે છે. આ વખારો અહીંયા આગળ આપણને આ ખાનગી વખારો છે જે પોતાના ઉપયોગ માટે જે વખાર તૈયાર કરવામાં આવી હોય તે બધી ખાનગી વખારો છે. માલિકીની વખારો છે કે જેમાં આપણે અન્ય લોકોને સેવા આપવા નહીં, પરંતુ પોતાના ધંધાને મદદરૂપ થાય, પોતાનો માલનો સંગ્રહ કરી શકાય તે માટે જે વખારને અહીંયા આગળ તૈયાર કરવામાં આવે એ ખાનગી વખાર છે. માલિક પોતાના ઉપયોગ માટે જ એનો અહીંયા આગળ રાખે છે, એ ભાડે આપતો નથી. આ બાબત ધ્યાન રાખો. જાહેર વખાર કોને ગણવી? તો જાહેર વખારનો મુખ્ય હેતુ ભાડે આપવાનો છે. જાહેર વખારનો હેતુ એ પોતે વપરાશ માટે નથી, પરંતુ અન્ય લોકો, અન્ય પ્રજા છે, અન્ય વેપારીઓ છે, એમને ભાડે આપી અને ભાડું કમાવાનો હેતુ રહેલો છે. તો આમ જાહેર વખારો છે એ ભાડે આપી એક ધંધાર્થે આ વખારો એ બાંધવામાં આવે છે. તો આવી આપણે ખાનગી વખાર અને જાહેર વખારો એ આપણે આગળ એ જોઈ શકીએ. ખાનગી વખારો એ વેપારીઓ અને ઉત્પાદકો પોતાના ઉપયોગ માટે રાખે છે. જાહેર વખારો એ ધંધા માટે અહીંયા બાંધવામાં આવે છે. આવી જાહેર વખારો એ રેલવે સ્ટેશન હોય, બસ સ્ટેશન હોય અથવા તો બંદરો છે, એ સરહદી વિસ્તારોની અંદર આપણને આ જાહેર વખારો જોવા મળશે. તો આમ અહીં આગળ આપણે આ 2 પ્રકારની માલિકીની દ્રષ્ટિએ વખારો જોવા મળે છે. જકાતની દ્રષ્ટિએ એટલે કે જ્યારે માલનું હેરફેર થાય છે, માલ એક જગ્યાએથી બીજા જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે ત્યાં આગળ અમુક વખતે આપણે જકાત ભરવી પડે છે. તો આ સરકારને ભરવી પડતી જકાતના આધારે 2 પ્રકાર પાડી શકાય. જકાત ભરેલ માલની વખાર
અને જકાત ભર્યા વિનાની વખાર. જુઓ તો ક્યારેક આપણે માલ લાવીએ છીએ ત્યારે એ માલ ઉપર આપણા સ્થળે લાવતી વખતે જો જકાત ભરવામાં આવતી હોય અને જકાત ભરીને તેનો સંગ્રહ એ ત્યાં આગળ 2 દિવસ 5 દિવસ અઠવાડિયું આપણે રાખી મૂકવાનો હોય તો ત્યારે આપણે આવી જકાત ભરેલ માલના વખારનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જેમ કે બંદરેથી આપણે અન્ય કોઈ દેશમાંથી આવેલો માલ હોય, અન્ય કોઈ રાજ્યમાંથી આવેલો માલ હોય તો એના આપણા સ્થળે લાવતી વખતે આપણા સ્થળે એ જલ્દી લાવવામાં ન આવે તો જ્યાં સુધી આ વખારની અંદર એ માલ જે છે એ માલને આપણે સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળ આપણે જકાત ભરીને આપણે આ માલનો સંગ્રહ કરીએ છીએ માટે તેને જકાત ભરેલ વખાર તરીકે આપણે ઓળખીશું. તો અહીંયા આગળ બીજું છે આપણને એનો પ્રકાર છે જકાત ભર્યાની વખાર. તો જકાત ભર્યા વિનાની વખારને બીજા શબ્દમાં બોન્ડેડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને બોન્ડેડ ગોદામ છે કે જેમાં આપણે માલને જકાત ભર્યા વિના તેનો સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ. કેટલીક વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બોન્ડેડ ગોદામ આપણને 2 માર્ક્સમાં કે 3 માર્ક્સમાં ટૂંકનોંધમાં પૂછે છે. બોન્ડેડ ગોદામ એ જકાત ભર્યા વિનાની વખાર છે જ્યાં આગળ આપણે કહ્યું તેમ કે આપણે અન્ય સ્થળેથી કે અન્ય દેશમાંથી આપણે માલ મંગાવીએ ત્યારે એને આપણે બોન્ડેડ વખારમાં જકાત ભર્યા વિના આપણે તેને જાળવી શકીએ છીએ, એનો સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ. અને જ્યારે આપણે જરૂર પડે ત્યારે એના પુનઃ નિકાસ કરવાનો હોય, પુનઃ નિકાસ વેપાર એટલે કે કોઈ પણ અન્ય દેશમાંથી લાવેલો માલ કોઈ ત્રીજા દેશમાં એટલે કે અન્ય દેશમાં તેનું વેચાણ કરવાનું હોય એને આપણા સ્થળે લાવતા નથી, બારોબાર બંદરેથી બીજા દેશમાં આપણે તેનું વેચાણ કરીએ છીએ. તો આ પુનઃ નિકાસ વેપાર છે. અને આ પુનઃ નિકાસ વેપાર એ જકાત ભર્યા વિનાની વખારમાં આપણે બોન્ડેડ ગોદામમાં જો રાખેલો હશે તો આપણે જકાતને પરત લેવાની માથાકૂટમાં પડવું પડશે નહીં. તો અહીં આગળ આપણે બોન્ડેડ ગોદામમાં રાખી શકીએ. બોન્ડેડ ગોદામની અંદર અન્ય સુવિધાઓ પણ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં આગળ પેકિંગનું કાર્ય, જો મોટા જથ્થામાં આપણે માલ લાવ્યા હોય એનું પેકિંગ મોટું હોય તો એને નાનું પેકિંગ બનાવવા માટે, માલનું વર્ગીકરણ કરવા માટેની વ્યવસ્થા સુવિધા એ આપણને બોન્ડેડ ગોદામમાં મળે છે, અહીંયા મળતી નથી. આ બાબત ખાસ ધ્યાન રાખો. તો અહીંયા આગળ આપણે બોન્ડેડ ગોદામની અંદર આ રીતે એ જકાત ભર્યા વિનાની હોય ત્યાં આગળ આપણે આવી સુવિધાઓ એ પ્રાપ્ત થશે. ક્યાંક આપણે એનું પેકેજિંગ કરવું હોય તો પણ એ થાય છે, એનું માલનું વર્ગીકરણ કરવું હોય, દાખલા તરીકે ચા છે, ચા મોટા જથ્થામાં મોટા બોરાની અંદર આવેલી હોય એનું આપણે 5-5 કિલોમાં આપણે એનું પેકિંગ કરવું હોય તો એ પેકિંગ અહીંયા કરી શકીએ છીએ. એનું વર્ગીકરણ પણ કરી શકીએ, ગ્રેડેશન પાડી શકીએ કે ચાની અંદર 1 નંબરની ચા, બીજા નંબરની, ત્રીજા નંબરની, એમ મોટો દાણો, નાનો દાણો, એનાથી નાનો દાણો, ડસ્ટ છે એટલે કે ભૂકી ચા છે, એમ આપણે એનું વર્ગીકરણ કરવું હોય તો એ અહીંયા શક્ય છે. પુનઃ નિકાસ માટે પણ આપણે અહીંયા આગળ આ બોન્ડેડ ગોદામની અંદર માલ રાખેલો હશે તો જકાત પરત મેળવવાની માથાકૂટમાં પડવું પડતું નથી. તો આમ જકાત ભર્યા વિનાની વખાર છે. તો આવા એ સરહદી વિસ્તારોની અંદર આવી વખારો એ આપણને જોવા મળે છે. જ્યાં જકાત નાકા છે, જ્યાં આગળ આપણે જકાત ભરવાની થતી હોય એની બહાર એ આવા ગોડાઉનો જોઈએ કે જેથી આપણે માલ લાવતી વખતે જેટલો માલ આપણા લાવીશું એટલી જ જકાત ભરીશું, બાકીનો માલ ડાયરેક્ટ બારોબાર ત્યાંથી પણ આપણે વેચી શકાય છે. તો આવું વેચાણ વિતરણની સુવિધા પણ એ અહીંયા પ્રાપ્ત થાય છે. બીજું છે ઉપયોગની દ્રષ્ટિએ. ઉપયોગની દ્રષ્ટિએ પણ મિત્રો 2 ભાગ પાડી શકાય, સામાન્ય વખાર અને વિશિષ્ટ વખારો. સામાન્ય વખારો એટલે કે જેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો માલ હોય કે જે માલ ટકાઉ છે, બગડી શકતો નથી, કોઈ જોખમ નથી, જે માલને આપણે એક જ ગોડાઉનમાં એક કરતાં વધારે પડતો માલ રાખી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે કરિયાણાનો વેપારી છે. કરિયાણાનો વેપારી એક જ ગોડાઉનની અંદર, એક જ વખારની અંદર ત્યાં આગળ ગોળ છે, ખાંડ છે, ચોખા છે, ઘઉં છે, દરેક બાબત વસ્તુ ત્યાં આગળ એનો સંગ્રહ કરી શકે છે. તો આને સામાન્ય વખાર કહીશું.
કે કોઈપણ પ્રકારનો નાના મોટા કદનો માલ હોય એને આપણે અહીંયા આગળ એક જ જગ્યાએ એ રાખી શકીએ છીએ અને એના ગુણધર્મને આપણે જાળવી શકીએ છીએ. પરંતુ કેટલોક માલ એવો છે કે જે માલને સંગ્રહ કરવા માટે એનું જે બાંધકામ છે એ બાંધકામ ખૂબ જ વિશિષ્ટ પ્રકારનું હોય. અહીંયા તો આપણે મકાનની જેમ એક રૂમ બાંધી એની અંદર ઓછામાં ઓછી બારી અહીંયા અને બારણા રાખવામાં આવે અને આપણા માલને સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. વિશિષ્ટ વખારોની અંદર દાખલા તરીકે ગેસ છે તો અહીં ઝેરી ગેસ હોય તો એનો આપણે કોઈપણ જગ્યાએ એને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે એનો સંગ્રહ કરવો હોય તો એના માટે મોટી ટેન્ક દ્વારા વખાર એ ઊભી કરવી પડે છે. ક્યારેક ઝેરી ગેસ હોય, કોઈપણ એવા કેમિકલ્સ હોય તો એના સંગ્રહ માટે એક વિશિષ્ટ ઈંટોથી ચણાયેલી અહીંયા વખારની જરૂર ઊભી થતી આપણને જોવા મળે છે. તો પ્રવાહી પેદાશો હોય, ક્યાંક ગેસ જેવી ચીજવસ્તુ હોય તો એના સંગ્રહ માટેની વખારો એ એની વિશિષ્ટતા ધરાવતી આ વખારો આપણને જોવા મળશે કે જેની અંદર આપણે એ વખારો વ્યવસ્થિત રીતે ચણાયેલી હોવી જોઈએ અને તો જ તેનો સંગ્રહ એ આપણે કોઈપણ પ્રકારના જોખમ વિના એ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો આવા જોખમ ઝેરી પદાર્થો હોય અથવા તો એવાને આપણે સંગ્રહ કરવા માટે અથવા તો કોઈપણ એવી આપણે ગેસ અથવા તો પ્રવાહી પેદાશો હોય તો એને સંગ્રહ કરવા માટે વિશિષ્ટ વખારોની એ આપણે જરૂર પડે છે. તો આમ અહીં આગળ આપણે સામાન્ય વખારો અને વિશિષ્ટ વખારોએ દરેક ચીજ વસ્તુને અનુરૂપ આપણે વખારનું બાંધકામ કરવામાં આવે છે. કોલ્ડ સ્ટોરેજ શાકભાજી છે તો શાકભાજીમાં લાંબા ગાળા સુધી એને ટકાવી રાખવા માટે તમને ખબર છે કે કોલ્ડ સ્ટોરેજની અહીંયા આગળ રચના કરવામાં આવે છે. તો આ કોલ્ડ સ્ટોરેજ છે એ કોલ્ડ સ્ટોરેજ એ એક પ્રકારનું શું છે? વખાર છે. અને આ વખાર એક વિશિષ્ટ પ્રકારની વખાર કે જેની અંદર આપણે ટકાઉ ચીજવસ્તુઓ એટલે કે બટાકા જેવી ચીજવસ્તુને પણ લાંબા ગાળા સુધી એને જાળવી શકીએ છીએ. તો આમ અહીંયા વિશિષ્ટ વખારોની અંદર એવું હોય, ઝેરી ગેસ હોય તો ઝેરી ગેસ માટે આપણે એને અનુરૂપ એ બાંધકામવાળી અને અહીં આગળ વખારો આપણે બનાવવી પડે છે. તો આમ જે પ્રકારનો માલ છે એને અનુરૂપ આપણે આ વખારો તૈયાર કરી શકીએ છીએ. બીજું છે ધંધાને એકદમ મદદરૂપ થઈ શકે તેવી વાહન વ્યવહારની સેવા છે. વાહન વ્યવહારની સેવા એટલે કે એવી સેવા કે જેમાં માણસો અને માલસામાનની એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે હેરફેર કરવામાં આવે. તો આવા વાહન વ્યવહારની સેવા પણ ધંધાકીય એકમને ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યારે આપણે જે કંઈ એક જગ્યા ઉપર થતું માલનું ઉત્પાદન એ આપણે બધું જ વેચાણ ત્યાં કરી શકતા નથી. એનું વેચાણ કરવા માટે આપણે તેને બજાર સુધી પહોંચાડવો પડે છે અને આ બજાર સુધી લઈ જવા માટે આપણે શાની જરૂર પડે છે? વાહન વ્યવહારની જરૂર પડે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાહન વ્યવહાર વિના ક્યારેય ધંધો એ પૂરેપૂરો એ આપણે વિસ્તરણ પામી શકતો નથી. આપણા માલનું એક જ સ્થળે અહીંયા ઉત્પાદન થતું હોય પરંતુ તેને આપણે દેશની કોઈપણ ખૂણા ઉપર આપણે એનું વેચાણ એ શક્ય બનાવી શકીએ છીએ અને એટલા માટે વાહન વ્યવહાર ખૂબ જરૂરી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તેના પણ કેટલાક પ્રકારો આપણને જોવા મળે છે કે વાહન વ્યવહાર એક જગ્યાએથી બીજા જગ્યાએ માણસ કે માલનું હેરફેર માટે સૌ પ્રથમ પહેલાં માનવબળનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો અને માનવબળ દ્વારા આપણે અહીંયા માલની હેરફેર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કરવામાં આવતી. જ્યાં ટૂંકું અંતર હોય એ ટૂંકા અંતરમાં આપણે માનવબળ દ્વારા એ આપણે માલનું સ્થળાંતર કરી શકીએ છીએ. બીજી વાત છે પશુબળ દ્વારા. પશુબળ દ્વારા એટલે કે જ્યારે આપણે થોડું અંતર વધારે હોય તો પશુઓ દ્વારા બળદગાડું અને ઘોડાગાડી. તો અહીંયા આપણે કહ્યું તેમ કે બળદગાડું, ઘોડાગાડી છે એ આપણે શરૂઆતના તબક્કામાં આના દ્વારા આપણે માલની હેરફેર એ શક્ય બનતી હતી. ધીમે ધીમે આપણે કહ્યું તેમ
કે હવાઈ માર્ગની પણ એ શોધ થઈ કે જેની અંદર હવાઈ માર્ગ દ્વારા પણ આપણે ખૂબ જ ઝડપથી લાંબા અંતરે આપણે માલની હેરફેર કરવાની હોય, માણસની હેરફેર કરવાની હોય તો આપણે હવાઈ માર્ગે કરી શકીએ છીએ। આ હવાઈ માર્ગની અંદર આપણે કહ્યું કે કેટલાક હવાઈ માર્ગ માટે એની એક તૈયાર કરેલી એને ઉતરવા અને પ્લેનને ચડવા માટે એક અહીંયા પટ્ટી જેને આપણે કહેવાય અને એ બનાવવી પડે છે, પરંતુ અહીંયા આગળ હવાઈ માર્ગ માટે હવાઈ મથકોની વ્યવસ્થા ન હોય અને એવા દુર્ગમ વિસ્તારોની અંદર જો આપણે આનો ઉપયોગ કરતા હોય તો હેલિકોપ્ટર દ્વારા પણ આપણે માલને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હેરફેર થઈ શકે છે। તો આમ હવાઈ માર્ગ એ પણ આપણને લાંબા અંતરમાં અહીંયા આગળ માણસ સાથે માલની હેરફેર કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે। છેલ્લે જમીન માર્ગ છે, સૌથી વધુ એ વેપાર થતો હોય, માલની હેરફેર થતી હોય, માણસોની હેરફેર થતી હોય તો એ જમીન માર્ગ છે। જમીન માર્ગની અંદર રેલવે માર્ગ છે કે એમાં રેલવે દ્વારા આપણે માણસોનું સ્થળાંતર અને માલ સામાનનું સ્થળાંતર પણ કરી શકીએ છીએ। કેટલોક પ્રવાહી માલ સામાન હોય, કેટલોક આપણો ટકાઉ માલ સામાન હોય, રેલવે માર્ગ દ્વારા મોટા જથ્થામાં અને મોટા ભારે કદના જે માલ છે એને આપણે રેલવે માર્ગ દ્વારા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે એનું સ્થળાંતર એ શક્ય બની શકે છે। ત્યાર પછી રસ્તાઓ દ્વારા કે જેની અંદર પાકા રસ્તાઓ અને કાચા રસ્તાઓ છે, તો પાકા અને કાચા રસ્તાઓમાં આપણે કોઈપણ વાહનના માધ્યમથી આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ માલની હેરફેર કરી શકીએ છીએ અને આપણા ધંધાકીય એકમને મદદરૂપ થઈ શકાય છે। કેટલાક જળમાર્ગ શોધાયા। સૌ પ્રથમ જૂના આ જળમાર્ગ છે એ જળમાર્ગનો ઉપયોગ એ રાજ્ય અને અન્ય દેશોની અંદર એ આપણે માલને પહોંચાડવા માટે જે બે દેશો વચ્ચે આવી જો પાણીની સુવિધાઓ હોય તો દરિયાઈ માર્ગે અથવા તો કોઈ એવા જળમાર્ગ દ્વારા આપણે એ માલને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકીએ છીએ। એથી આગળ પાઇપલાઇન, જે પ્રવાહી પેદાશો છે એ પ્રવાહી પેદાશોને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ અહીંયા આગળ એની હેરફેર કરવામાં પાઇપલાઇનનો માર્ગ આપણે અપનાવવામાં આવે છે। જો અહીંયા આગળ એ વાહનો દ્વારા ક્યારેક આપણે માલને લઈ જવામાં એ માર્ગ લાંબો હોય છે, પાઇપલાઇન આપણે એક સીધી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પાઇપલાઇન નાખી અને આપણે ટૂંકા રસ્તામાં ઝડપી એ માલને જે તે સ્થળે પહોંચાડી શકાય છે। તો અહીં આગળ દાખલા તરીકે આપણે કહ્યું તેમ કે આપણા દેશની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ જે શોધાયેલું જે અહીંયા પેટ્રોલિયમ પેદાશ છે અથવા તો જે આપણે ક્રૂડ ઓઇલ છે એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ એની હેરફેર કરવા માટે પાઇપલાઇન દ્વારા પ્રવાહી પેદાશોને આપણે સરળતાથી હેરફેર કરી શકીએ છીએ। પાઇપલાઇન એ દાખલા તરીકે આપણે હજીરા છે એ હજીરા જે ગુજરાતમાં આ ગુજરાતનું હજીરાથી મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશ ગેસનું પરિવહન કરવા માટે આપણે આ પાઇપલાઇન નાખવામાં આવી છે અને પાઇપલાઇન દ્વારા આપણે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં અહીં આગળ ગેસ પરિવહન થઈ શકે છે, ગેસને આપણે હેરફેર લાવી શકીએ છીએ। આપણા ભારતની અંદર એક અસમ છે, બિહાર છે, ગુજરાત છે, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા જેવા વિસ્તારોની અંદર આપણે ક્રૂડ ઓઇલની હેરફેર કરવા માટે પણ પાઇપલાઇનનો આપણે ઉપયોગ થઈ શકે છે। તો આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં આગળ કેટલાક વાહન વ્યવહારના સેવાઓ દ્વારા ધંધાકીય એકમને આપણે સારામાં સારી રીતે એ અહીંયા આગળ હેરફેર કરી શકાય છે। ધંધાકીય એકમને માલ સામાનને જરૂર પડે ત્યાં આપણે એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડી શકીએ છીએ। તો આ એક સહાયક સેવાઓ એ આપણને જોવા મળે છે। અહીંયા ધંધાકીય સેવા એક એ આપણે પૂર્ણ કરીશું। ઓકે, જય સ્વામિનારાયણ।